ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਸਿਜ਼ ਮੁਲਤਾਨੀ, मेरा बेटा इज मनदीप मुल्तानी एंड ये वाली बच्ची साड़ी जी हैगी अजकल अंडर प्रोटेक्शन हैगी जी कर रही सी ट्रेनिंग। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभन गुरप्रसाद वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज ISC वास्ते एक बहुत अहम दिन है जिस वेले असी अज तो 13 साल पहला कोचिंग सेंटर मुकंदपुर के शुरू किया सी। उस वेले वो इन्हां दे कोल 10वीं तो बाहर ही बच्चे उत्थे आते सन ते असी गौरमेंट स्कूलों के बच्चों को लैके जो जनरल करतार सिंह गिल ने ते डॉक्टर जौल साहब ने एक चैलेंज लिया कि पिंड के बच्चों को असी किस तरह अगे तो अगे बढ़ा सकते हैं। अज जे असी काउंट करिए तो उस कोचिंग सेंटर के 500 तो उत्ते बच्चे जोड़े ने वो बहुत वधिया पढ़ के अपने अपने कैरियर के काफ़ी उन्होंने मल्लां मारियां ने। असी उत्थे कोचिंग सेंटर के टीचर कोचिंग सेंटर के मैनेजमेंट जिन्होंने ढींसा साहब साडे कोल बैठे ने, शेरगिल ASSM कॉलेज शेरगिल एक बड़े रिमोट एरिया के विच कॉलेज खोलिया सी। शेरगिल होरां ने जिन्हां दा जवान बेटा इंग्लैंड दे विच उन्हां दा देहांत हो गया तो उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा पढ़द्या इस तरह होया तो मेरे सारे बेटे होंगे जोड़े इस कॉलेज पढ़नगे। अपने को जमीन दे के काफ़ी वड्डा कॉलेज अज भी जिहड़ा चला रहे सन। पहला ये कॉलेज सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी चलाती सी, फिर किसी कारण करके इन्होंने ये कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिता गया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंदर। इत्थे जिस तरह समा लगता गया साढ़े संबंध होर भी डूंघाई में जाते रहे तो अज साढ़े कोल उत्थे स्कूल जिहड़ा हैगा उन्हां दे बच्चों को देखदियां ही पता लगता है कि किस स्टैंडर्ड का स्कूल उत्थे चल रहा है तो किस तरह के बच्चे उत्थों पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। अज साढ़े कोचिंग सेंटर के जिथे असीं 30 बच्चे लास्ट ते लैने 30 बच्चों चों कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिहड़ा 65% तो थले जाए, बल्कि 90% तो उपर घट तो घट नहीं तो 7-8 बच्चे साढ़े वो, बाकी बहुते बच्चे जोड़े ने 80 और 90% के स्कोर करके एक बहुत ही चंगा रिजल्ट साड़ी ISC नूं सैटिस्फैक्शन। असी टीचर्स नूं जिहड़ा वो डिजर्व करते हैं असी कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि जो जिन्नी मेहनत और उहदे नाल पढ़ाई कराते हैं वो कोई उन्हां दा पैरल मैनू तो अज तक दसिया नहीं क्योंकि असी 3 जगह होर भी कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं। मैं ज़्यादा लंबा ना इनू करदे होया मैं पिछले साल जनरल साहब की जो असी बरसी मना रहे सी उस वेले सरदार हरपाल सिंह जी BJF के जो मेन ट्रस्टी स्टार्टर और गाइड लाइन वाले है ने साडे कोल उन्हां दा साडे सिर ते भी बहुत हथ रहा है क्योंकि असी 12-13 के मेरे ख्याल 11 शुरू हो गया सी इत्थे साडा आके काम तो अज 11 साल सानू साडे काम करदे हो गए ने। बहुत ही चंगा लगता है एक दूजे के नाल जिन्ने वलंटीयर उन्होंने ने उन्ने ही कुछ साडे भी है ने पर उन्होंने मुताबिक तो असी वो एक पंजाबी पासकू कहते होंगे सी कि जो तकड़ी थोड़ा बहुता फर्क रह जाए तो उन्होंने पासकू छोटा जहा कर लेंदे ने। असी पासकू के तौर पर BJF के सामने पर यह है कि वो गाइडलाइन जिहड़ियां ने साडे वास्ते बहुत चंगियां ने। इस तरह ही काफला जुड़ता जा रहा है। अज
ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ISC ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਮੋਹਨੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੈਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਦਰਾਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਬੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। 2006 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ। 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਬਚਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਔਰ 100% ਐਕਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ +2 ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5000 ਲੈ ਰਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੱਚੇ ਰਿਟੇਨ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਨਸ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਇਟ। ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਪੀਪਲ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।
ਕੋਈ 8ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ +2 ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੱਝਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਰੀਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਅਫਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਕਮਾਇਆ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਟਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਾਫੀ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਟ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IASC ਨੇ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IASC ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਟੂ ਨੋਟ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਫੇਅਰ ਸੀਗੇ IASC ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ sort of branches ਨੇ, whether it is legal, whether it is philosophical, religion, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ IASC 4 ਚੰਨ ਲਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਂਡਡ ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। They have achieved fantastic laurels in that, and wish them all the best, and wish young Simranpreet even more success in whatever she does, and hopefully she becomes a role model for others also, not only the girls but the boys especially. Thank you very much ji. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. बहुत चंगी तरह अपना सेंट्रल आइडिया देता है, पर मैं जिस तरह बजुर्गी च आ रहे हैं, मैनू एक चीज़ तो बड़ा फिक्र रहिंदा है कि साड़ियाँ बच्चियाँ जिहड़े भी स्कूल कालेज जाओ, जो काउंसलिंग वास्ते जाने या अवेयरनैस देन जाइदा है,
ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 70% ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 30% ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ 70% ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1950 ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 55 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚ। ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀ, 12 ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪਲੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ 62 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਦੀ ਰਨਰ ਅਪ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਵਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਫਾਰ ਓਲੰਪਿਕ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਔਰ 800 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ISC ਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨਾਓ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ he will certainly make a mark and then he will prepare for the next Olympic. He is a 22 years young man और इतना फोकस्ड और कमिटेड हैगा कि रोज़ ਦੀਆਂ रोज़ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਕਲੀਗਰ ਬੱਚਾ ISC ਦੇ ਥੱਲੇ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਈਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਜਾਇਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 16 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਥਾਪਣਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਥਾਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਔਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ JEE ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ ਮੈਡਮ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 19 ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਤਨੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪਥੀ ਟੂਵਰਡਸ ਆਵਰ ਓਨ ਪੀਪਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਲ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਓ 70% ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30% ਮੁੰਡੇ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਮ ਲਗਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। तो वो चीज़ अज मैं सोचदा, मैनू डर लगता है कि वो सिक्खी दे उत्ते पै रही है। सिक्खी नू कोई तबाह नहीं कर रहा, सिक्खी आप तबाह हो रही है। साढ़े बच्चे पंजाबी बोल के राज़ी नहीं, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ
ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਿਊਜ਼ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੂਇਸ਼ਨੈਸ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਕਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਜਿਊਇਸ਼ ਕਲਚਰ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਊਜ਼ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਸਟਰਡਮ 'ਚ ਮਿਲੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਊਇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੌਰੋਫੁਲ ਸਟੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ 50 ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਟ 50 ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜਸ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਜਾਂ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਬੰਬੇ ਚਾਹੇ ਕੈਲਕਟਾ ਚਾਹੇ ਮਦਰਾਸ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜਸ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਾਸਟ 50th ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੰਬੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਂਧਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ CBSE ਦੇ ਟੌਪਰਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ IAS ਦੇ ਟੌਪਰਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ IIT ਦੇ ਟੌਪਰਸ, all come from Andhra Pradesh boards। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ, I don't need to give you figures, maximum number of Andhrites get into IIT, maximum number of IITs, IAS come from Andhra board। Now ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੀ ਬਣਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਚੰਗੇ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਨ ਫਸਟ ਰੇਟ ਟੀਚਰਸ ਕਾਲਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰਾਊਡ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੈਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਦੀ ਐਵਰੇਜ is 86% marks in the CBSE, पूरा बैच मेरा, विच मीन्स के अद्धे तो ज़्यादा 90% तो ज़्यादा ऊपर हैं और nobody is below 80%। और उन्होंने बच्चों के विचों असी 170 बच्चे हुण तक प्रोफेशनल कॉलेजेस च भेज चुके हैं और वो बच्चे पंजाब के पिंडां विचों आते हैं जिहड़े कि जिथे तुहानूं पता है कि ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਲੈਕਚਰ 100 ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਵੇਸਟ ਏ ਮਿਨਟ। ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ 10:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਟਰਸ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਏ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਸਮਹਾਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿਦ ਦੀ IFC ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਲ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਦੈਮ ਫॉर ਦਿਸ। And we do look forward to greater cooperation with them in the future also. Thank you very much, sir. Sir, you really hit the bull, and the mission which General Kartar Singh Gill, ਡਾਕਟਰ ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇ ਲਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰੀਏ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਵਾਟ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਮਸਟ ਇਨ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਰ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਗ ਕਲੈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਬਿਟਿਆ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Come, we would like you to say few words. Come here. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗਰਲ ਬਣਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਾਂਗੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।